अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद वेलकम कहने जनाब तुहानू अपनी गार्डनिंग अपने काम से उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। लो दोस्तों, बेलियो बुजुर्गो माओ तो भैनों तो बच्चों, असी तुहाडे सामने हाँ अल्लाह के फजल नाल, मालिक सोने की रहमत नाल, नवीं सुबह के नाल, नवे दिन के आगाज़ के नाल। ते अज असां जिहड़ी गुफ्तगू करनी है, अज जिहड़ी गलबात करनी है दोस्तों, वो साडी ये गुफ्तगू है, ये गलबात है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਇਤ, ਚੰਦ ਅਸੂਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਝਾੜੀ ਦਾ ਪੌਦਾ मैं यदी एयर लेयरिंग की माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जेडे मेरे चैनल को पुराने वेखण वाले दोस्त ने उन्होंने वेख्या कि यदी एयर लेयरिंग असां की, ये तकरीबन असां सावन च की। पहली वीडियो मैं यदी अपलोड की या दूसरी की या तीसरी की, जिन्नियां भी कीतियां ने वो सारियां अपने कोल ने। सिर्फ उन्होंने जो एक पौधा मेरा विक गया, सेल हो गया, तो पौधे तो उहदे नाल दे पे ने, पर वो पौधा साडा सेल हो गया। मैं वो फेक वीडियो या होर कोई फर्क नहीं विखाना चाह रहा। ठीक है जी। साड़ी पहली वीडियो ये पई, चलो जी दूसरी ये पई, तीसरी ये पई, चौथी ये पई, पंजवीं वीडियो असी ये पाई। ठीक है जी। तो छेवीं एक होर भी पौधे ते पाई, तो सतवीं भी एक असी अंजीर ते पाई। यानी कि असी 7 एयर लेयरिंगां कीतियां। एयर लेयरिंगां दोस्तों होर भी होंदियां ने, पौधों दियां होर भी एयर लेयरिंगां होंदियां ने। असी 7 पौधों की तुहानू एयर लेयरिंग करके विखाई अच्छे अंदाज नाल, ते साड़ियां 6 माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फज़ल नाल कामयाब होईयां ने। जरा शोर आ गया जरा तां वास्ते उस थोड़ी खामोशी इख्तियार की थी, गड्डी लंघ जे, जरा जोर ला के बोलना पैंदा, तुहाडी भी समझ च जरा घट गल आंदी है। लो दोस्तों, असी 7 एयर लेयरिंगां कीतियां पौधियां दियां, ते जिहदे च साड़ियां कामयाब तरीन 6 होईयां। 6 च असीं 5 तुहाडे सामने रखियां ने, ते 6वीं भी लिया के विखालने आ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ताकि ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ। ਪੋਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੇ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਾਂ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ स्टारलाइट फाइकस। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ एयर लेयरिंग की तो पौधा भी साड़ा वो ही है माशाअल्लाह कामयाब हो गई। पौधा चल पिया, तुर पिया, हुण जिथे मर्जी रखिए, जिथे मर्जी लाइए। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ गेंदा, चानना मोतिया। ਇਹਨੂੰ गेंदा नहीं, सॉरी अल्लाह पाक करम करे, वो की कह रहा है, गेंदा नहीं, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ चानना मोतिया कहने हैं, चानना मोतिया। ठीक है। चंबा भी लोग कहते हैं पहला अहीं हुण इहनूं चानना मोतिया कहने आ। अहीं इहदी भी एयर लेयरिंग की माशाअल्लाह, इहदी भी कामयाब हो गई। 2 प्लांट असीं इहदे तैयार कराए कीते लाल झाड़ी के, एक साडा सेल हो गया ते एक असीं रख छड़िया तुहानूं विखावां। ठीक है। ये भी कामयाब हो गई। इहनूं असीं पैलीकोन आने आ पिलकन बोरी। ये भी साडा प्लांट माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ते यह रबड़ प्लांट है, ये भी साडा प्लांट तैयार हो गया। तो जो नहीं तैयार होया वो मैं लैके आना, वो लागे ही पिछे पिया, वो मैं लैके आना। लो भाई दोस्तों, ये असी अंजीर ते वीडियो पाई, अंजीर दे प्लांट नूं तैयार करन दी, ते ये साडा अंजीर दा प्लांट तैयार नहीं हो सकिया। ये भी तुहानूं विखा दिता है। ये क्यों नहीं तैयार होया? ये मेरी कोताही तो नहीं तैयार होया, कुछ अल्लाह दी मर्जी नहीं सी ते तां नहीं ये तैयार होया। ठीक है जी। ये प्लांट नूं जनाब असीं ये वड्डे नूं एयर लेयरिंग कीती, ते ये जदों ये तुते पत्ते सन, फल सी, यानी कि ये पौधा वड्डा सी, टाहनी वड्डी सी, ते ये साडी इहदे विच पोट दे विच हिल गई। जड़ां जिहड़ियां थोड़ियां सन वो इहदियां घुम के जड़ां हिल के टुट गईयां, ते साडा प्लांट खराब हो गया। तुहाडे वास्ते टिप्स है, आइडिया है बेहतरीन कि जदों भी पौधे की प्लांटेशन करनी है दोस्तों, जदों भी असां पौधे की प्लांटेशन करनी है, उदों जनाब इनू इत्थों रख के ना इन्ने को असी इत्थे प्लांटेशन करिए, इत्थे एयर लेयरिंग करिए। यानी कि जिन्ना छोटा हो जाएगा उन्ना पौधा
ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 에ਅਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਲਾਈਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਾਹਣੀ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਟਹਿਣੀ, ਤੇ ਪੌਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਛੋਟੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜੜ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਲੱਗ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੋਗੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮੁੱਠ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੀ ਜਸਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲਾਂਗੇ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਇਹ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬੇਇਹਤਿਆਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਲ ਵੀ ਜਲ ਜੁਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹਿੱਲਦੀ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਲੱਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੌਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੌਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੌਸਮ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹਬਸ ਹੋਏ, ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਸਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਲੂ ਪਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ ਹਬਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਵਣ ਅਗਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੈਸਟਰੀਨ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ 90% 100%। ਦੋਸਤੋ 90 ਤੋਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ। ਸ਼ਾਖ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਮੇਗਾ, ਤੱਕ ਸਿਮੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਣ। ਕਿਉਂ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗੀ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਹਵਸ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੌਦਾ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ।
ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲਾਓ, ਪਾਈਪ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਲਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਲਾਈਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਨਿਆਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਿ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90% 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਖਵਾ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਖਵਾ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਖਵਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਸਾਏਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਤਿਆਰ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।